हेलो माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अज असी 8वीं जमात के समाजिक सिक्ख्या विषय के इतिहास भाग के पाठ नंबर 12 के बारे चर्चा करांगे। अज असी इत्थे चर्चा करांगे इतिहास भाग के पाठ नंबर 12 पेंडू जीवन और समाज बारे। इस तो पिछे जो पाठ ने उन्होंने विच असी पढ़िया सी कि भारत दे विच किस तरह हौली हौली करके जो अंग्रेजी साम्राज है वह स्थापित हो जाता है। अंग्रेज़ जो कि इत्थे व्यापार करने के लिए आए सन, हौली हौली वो सारे देश की जो राजनीतिक हालात ने उन्हों का फायदा चुकते हुए सारे ही देश के उपर कब्जा कर लेंदे हैं। उस तो बाद अगे शुरू होंदा है उन्हों का असली खेड, जिस दे विच अंग्रेज़ों का जो साडे ते राज करना सी उस दे नाल साडे भारतीय समाज के हरेक पहलू के उपर काफ़ी ज़्यादा वड्डे पद्धर ते तब्दीलियां आईयां। इस तब्दीलियां दे विचों एक तब्दीली नूं समर्पित है अज दा इह साडा पाठ। जिहड़ी तब्दीली पेंडू जीवन और समाज के उपर अंग्रेजी राज स्थापित होने तो बाद आई, वो असी इस पाठ दे विच पढ़ांगे। असी जाणांगे कि अंग्रेज़ों के साडे देश के उपर कब्जा करन तो बाद साडे देश के हालात किवें बदल गए, किवें साडे पेंडू जीवन और साडे समाज के विचकार बहुत वड्डियां तब्दीलियां आईयां, वो असी इस पाठ दे विच जाणांगे। इस पाठ दे विच असी जाणांगे कि अंग्रेज़ों दीयां किहड़ियां नीतियां सन, किहो जिहियां उन्हां दी लगान दे जो सिस्टम सी, जिस दे नाल जाके साडे भारतीय समाज साडे पिंडां दे जीवन नूं काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन का सामना करना पिया। आओ शुरू करते हैं अज का यह पाठ। अंग्रेजी साम्राज समय भारत में बहुत सारिया आर्थिक तब्दीलियां हुई। अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां कारण भारतीय उद्योग तबाही हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो इत्थे राज स्थापित करने का उद्देश्य सी वो इत्थों के लोगों की कोई भलाई करना नहीं सी, जबकि बल्कि अंग्रेज़ों का जो इत्थे राज स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सी वो सी उन्हों का अपना स्वार्थ। उन्हों का स्वार्थ ये सी कि भारत की जो धन संपदा है उसनूं वध तो वध उसकी लुट खसुट की जाए अते अपने देश इंग्लैंड नूं होर ज़्यादा आर्थिक पक्ष तो मजबूत बनाया जा सके। इस दे लई अंग्रेज़ों ने हर एक उस चीज़ नाल छेड़छाड़ की जां समाज के हरेक उस पहलू नाल छेड़छाड़ की जिथों उन्होंने कुछ आर्थिक फायदे हो सकते सन। इसे कड़ी दे विच चलदिआं असीं जाणांगे कि पेंडू समाज के संबंध में उन्होंने की तब्दीलियां कीतियां। जिवें कि असीं साडे विचों ज़्यादातर बच्चे पिंडां दे वासी हैं, उन्होंने पता है कि पिंड की जो आर्थिकता है वह पूरी तरह नाल खेतीबाड़ी के उपर निर्भर होंदी है। अंग्रेज़ों ने इस खेतीबाड़ी के संबंध में काफ़ी ज़्यादा नीतियां के उपर शोध की। उन्होंने जो नीतियां इत्थे घड़ियां उन्हां दे बारे असीं अगे चर्चा करते हैं। अंग्रेज़ों दी खेतीबाड़ी संबंधी नीतियां भारत में अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य सी जो हो ज़्यादा तो ज़्यादा धन इकट्ठा करना सी। अंग्रेज़ों ने इस उद्देश्य को मुख रखते हुए भारत में ਵੱਖ-ਵੱਖ लगान प्रणालियां लागू कीतियां। 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतां की दीवानी प्राप्त कर ली, परंतु भूमि लगान इकट्ठा करने का काम आमला नूं सौंप दिता गया। इस दे पिछे जो वड्डा कारण सी कि जो अंग्रेज़ कंपनी भारत दे विच आई सी उसका मुख्य काम इत्थे व्यापार करना सी ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ज़्यादा कर्मचारी नहीं सन जो कि सरकार ਨੂੰ टैक्स भी इकट्ठा करके ਦਿੰਦੇ। इस ਲਈ सरकार ने ਜਦੋਂ उड़ीसा, बिहार ਅਤੇ बंगाल की दीवानी कंपनी ਨੂੰ मिल गई तो कंपनी ने उस दीवानी ਨੂੰ ਅੱਗੇ कुछ जो पुराने समय के जो एहलकार सन उन्होंने ही ठेके के उपर एक तरह नाल दे दिता। ठेका भूमि प्रबंध ਜਾਂ इजारेदारी लॉर्ड बार्न हेस्टिंग ने इस प्रथा की शुरुआत की। उसने जदों तो कंपनी नूं जमीन का टुकड़ा मिलिया उसने इसनूं 5 सालों लिए ठेके ते देण दा प्रबंध किया। इस अनुसार सब तो वध बोली देण वालियां नूं 5 सालों के लिए भूमि कर इकट्ठा करने का अधिकार दिता गया, परंतु 1777 ईस्वी में उसने 5 साल ठेके की थां ते 1 साल ठेके का प्रबंध शुरू कर दिया। परंतु इस प्रथा के जो माड़े सिट्टे सन वो बहुत ज़्यादा भयंकर निकले, क्योंकि 1 साल ते जो भी ठेकेदार भूमि नूं ठेके ते लैंदा सी वो अगे किसानां नूं जदों उसनूं ठेके ते दिंदा सी तां उसकी कोशिश ये रहिंदी सी कि वो ज़्यादा तो ज़्यादा किसानां नूं लुट सके ताकि वो अपना मुनाफा उन्ना ही ज़्यादा वड्डा कमा सके। इस कारण किसानां दी जो आर्थिक हालात सी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए। इस करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार के प्रांतां विच स्थाई बंदोबस्त प्रबंध शुरू किया, जिसनूं इंग्लिश दे असीं परमानेंट सैटलमेंट के नाम नाल भी जानते हाँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि इंग्लैंड का एक बहुत वड्डा जमींदार सी, जदों उसनूं कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी ने उसनूं भारत का गवर्नर जनरल बना के भारत दे विच भेजिया तो उसने भारत दे विच जो मौजूदा भूमि कर व्यवस्था सी उस दे विच सुधार करने की सोची।
ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1793 ਈਸवी ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਗਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਕਮ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵੇ ਹੀ ਲਵੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜੋ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਗਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਆਮਦਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 80 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਅੱਜ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਣਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ
नहीं रहा। सरकार ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता लग रहा सी कि जो ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਹਿਤਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1820 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਹਿਤਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਰਹਿਤਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ ਨੇ 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੁਰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਬੜੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 50 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਬਾਰੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਤਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਿਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਹਿਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, 50 ਤੋਂ 60%, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਇਹ ਨਗਦ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਲਗਾਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲਟ ਮੈਕੈਂਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 1822 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਹਿਤਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਐਕਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਗਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲਗਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਰਹਿਤਵਾੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਵਾਰੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਭੂਮੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਹੈ 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਹਿਤਵਾਰੀ 1792 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸਨ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਗਾਲ, ਨਾਰਥ ਮੈਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ। ਜੋ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਗਰਾ, ਅਵਧ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਹਿਤਵਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ, ਬਰਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਕੋਲੇ ਸੀ? ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਰਹਿਤਵਾੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜੋ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿਤਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਰਡ ਮੈਕੈਂਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਤਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜੋ ਲਗਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਨ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਟੈਕਸ
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਉਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਹਿਲਵਾਰੀ ਜਾਂ ਰੈਤਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਿਲਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਤਵਾੜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਛੂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਮ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।